बहुत बहुत धन्यवाद है कबीर श्री जथे साहब जी का। हुण जिवें कि मैं बार बार बेनतियां कर रहा, मेरा फर्ज है जो ड्यूटी पार्टी ने लाई है कि आ मेरे खब्बे हथ जिहड़ी चिट्टी चादर उपर जंगला असीं बनाया ये पार्टी के जिला प्रधान साहब, उम्मीदवार साहबान, एग्जैक्टिव मैंबर साहबान उन्होंने बैठने वास्ते है। जिहड़े बच्चे आप जी नूं मनाही पवार गुरदासपुर, शाह सिकंदर सिंह जी वराणा, जतिंदर सिंह दियोल फिरोजपुर, राजेंद्र सिंह फौजी, राजेंद्र सिंह जवार के, बीबी सुखजीत कौर जी बरनाला, बीबी परमजीत कौर जी बरनाला, मनजीत सिंह जी मल्ला, कुलवंत सिंह मझायल गुरदासपुर, दर्शन सिंह मंडेर बरनाला, ठेकेदार बलदेव सिंह जी, दीपक जी सिंगला, गुरप्रीत सिंह खुड्डी, डॉक्टर जगरूप सिंह बरनाला, रणजीत सिंह संतोखगढ़ जी, नौनिहाल सिंह जी पटियाला, बलजीत सिंह जी गिल पटियाला, बाबा हरबंस सिंह जी जैनपुर, मास्टर कुलदीप सिंह जी टांडा, बीबी तेज कौर जी, अमृतपाल सिंह जी छंदड़ा, यूथ के प्रधान पार्टी दे हरदेव सिंह जी पप्पू, करतार सिंह जी पठानकोट, हरजीत सिंह जी प्रधान तरनतारन, भाई साहो के साहब, गुरजोत सिंह जी ज्योति कनेडा तो आए ने, ओंकार सिंह जी बराड़, रेशम सिंह जी पप्पी ते बलविंदर सिंह जी चीमा पटियाला, इन्हां सारिआं दा धन्नवाद करदा होया मैं बेनती करदा भाई प्रतपाल सिंह जी बरगाड़ी नूं केवल एक ही कविता जिहड़ी उन्हां नूं चंगी लगदी है कि असीं संगत दे नशर करना चाहुंदे आ ਉਹ कर लैण तां जो सारिआं दी हाज़री लग जाए। तो मैनूं अगे बुलारे भी बुलाने ने तां जो प्रोग्राम मिथे टाइम मुताबिक वधिया तरीके दे नाल निभ सके, पूरा हो सके, अरदास टाइम सिर हो सके, इहदे लई सरदार प्रतपाल सिंह जी बरगाड़ी। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जे सौंदा जे मैं पटने दिया गलियां दा कट्टा हुंदा ओदे तीर दी नोक नाल मुक्त हुंदा। मट्टा हुंदा इक्की कुला की सदा लई तर जांदा। जे मैं सैदे दी बेड़ी दा फट्टा हुंदा, जे मैं सैदे दी बेड़ी दा फट्टा हुंदा। जेड़े हक हकीकत नूं जान दे ना
ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮੁੱਲ ਅੜਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇਗ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਢਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮੁੱਲ ਅੜਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ दोकालन प्रनासी दयालम स्वरूपे सदा अंग संगे भंगन भगवते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजर हजूरी में विराजमान गुरु रूप प्यारी साध संगत जी सब तो पहला बाजा वाले सतगुरु ताजा वाले सतगुरु नीले दे शाह असवार अमृत दे दाते मर्द अगंबड़े शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता शहनशाह धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी वालों बख्शे फतेह दी सांझ पाओ आखो जी गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे समा बड़ा सीमित आ इको कविता बोल के खंभा दे जाचक हो जाना वीर संदीप सिंह उर्फ दीप सिंह सिद्धू दीप सिद्धू वीर दा जेड़ा आपा जेकर पिछे जे जड़ियां उन्हां दियां फोटो वायरल होईयां सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे चोण प्रचार वेले ते उन्हां दे चेहरे दे उत्ते एक वखरा नूर सी चंद दे वांगू जगदा उन्हां दा चेहरा जिवें आकाश तो एक वखरा रूप लेके आया होवे। गुरमुख प्यारिओ अजिहे साडे लखां नौजवान वीर अंबरां दे तारे बन गए ने आओ ज्यादा समा ना लेंदे होए आपां कविता दी सांझ पाईए प्यार दे नाल सरवण करिए। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है तो पुरजा कत मेरे कब हूं नाशा देखे तो करा पर नाम उन्होंने जिन्ना कौम लिख जिंदड़ी लाया धन धन ओह सूर में धन ने ना दिया माया यारों दी किताब खोल के पन्ने मोड़ अंबरा दे तारे बन गए
शिकवा न कोई, पोडियां रातां ठंडियां कोल हुंदी सी इको ही बस लोई। सानू तां गधैले मिल गए उन्हां लाए सी कमादा विच डेरे, अंबरा दे तारे बन गए लखां चन्न तो सुनखे वीर मेरे, अंबरा दे तारे बन गए लखां चन्न तो सुनखे वीर मेरे। ओ वरे कई बीतने गए पर अजे भी जवान ने ओ लगदे, खाबां वाले दीवे ना बुझे रहे, झक्खड़ अनेका भावें वगदे। दिल साडा यादां सांभदा अखां सांभदियां हस मुख चेहरे, अंबरा दे तारे बन गए लखां चन्न तो सुनखे वीर मेरे, अंबरा दे तारे बन गए लखां चन्न तो सुनखे वीर मेरे। वो सीनियां ते लिखे गए ने कानून बावां उत्ते नाम लिखवाने, पता नहीं ओ केड़े मोड़ ते आके मौत ने कलीरे छणकाउने। ओ हस हस जानवर गए संधू धन योधियां दे जेरे, अंबरा दे तारे बन गए लखां चन्न तो सुनखे वीर मेरे, अंबरा दे तारे बन गए लखां चन्न तो सुनखे वीर मेरे। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਸੀਸ ਤੇ ਪੱਗਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਮੋਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਫ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ 4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ। ਦੀਪ ਬਾਈ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਜਗਦਾ। ਸੋਚੀ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਰਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬਾਹਾਂ ਕਿਹਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਗਿਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬਾਹਾਂ ਕਿਹਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਗਿਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ। ਆ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਜਾਗਣੇ ਗਏ, ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਭੇਦ ਹਰ ਰਗ ਰਗਦਾ। ਦੀਪ ਬਾਈ ਸਦਾ ਸੋਚ ਦੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਜਗਦਾ, ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਜਗਦਾ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਤੇ ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲ ਦਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਣਖੁਣ ਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋੜੇ ਕੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਰਦਾ ਦਿਆਲਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਿਲ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਮਾਦਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ
ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲੇਰ, ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਕਾਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਲਾਇਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ओ सूरा सो पहचानिए जो नर दीन के पुरजा कट मरा कब हूना छाड़ खेत। तुलना करी सी झाड़ू किरपान दी, तुलना करी सी झाड़ू किरपान दी। मौत प्यासी होगी अज तेरी जान दी, सूरम्या मौत प्यासी होगी अज तेरी जान दी। सच्ची गल जांदी सीनियां नूं चीरदी, सच्ची गल जांदी ओ सच्ची गल जांदी सीनियां नूं चीरदी। सीने सल पाउंदी जिवें नोक तीर दी, ओ सीने सल पाउंदी जिवें नोक तीर दी। मुझ तो ए रीत चलदी जहान दी, मुझ तो ए रीत चलदी जहान दी। मौत प्यासी होगी अज तेरी जान दी, सूरम्या मौत प्यासी होगी अज तेरी जान दी। मौत जात सी है जेड़े सच बोल दे, मौत जात सी है ओ मौत जात सी है जेड़े सच बोल दे, मौत जात सी है जेड़े सच बोल दे। ओ तकड़ी च पाके झूठ सच तोल दे, ओ तकड़ी च पाके झूठ सच तोल दे। ओ करा की सिफत सूर में महान दी, करा
की सिफत सूर में महान दी मौत प्यासी होगी अज तेरी जान दी ओए मौत प्यासी होगी अज तेरी जान दी ओ गुना दियां खोल छड़ गया पटारियां गुना दियां खोल छड़ गया पटारियां ओ गुना दियां खोल छड़ गया पटारियां दुखां दियां छेड़ बैठ गया कटारियां ओ दुखां दियां छेड़ बैठ गया कटारियां ओए बाजी लाउणी पैंदी अपने प्राण दी बाजी लाउणी पैंदी अपने प्राण दी मौत प्यासी होगी अज तेरी जान दी सूरम्या मौत प्यासी होगी अज तेरी जान दी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਤਮਕਸਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਾਨ ਦੀ ਰੁਕ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਾਨ ਦੀ मौत प्यासी होगी अज तेरी जान दी सूरम्या मौत प्यासी होगी मौत तेरी जान दी ओ बोल चेते आउंदे आ बब्बर शेर दे बोल चेते आउंदे आ बब्बर शेर दे अखां विचों हंजू केरे दे दलेर दे ओए अखां विचों हंजू केर दे दलेर दे भरदे रहांगे शानी तेरी शान दी भरदे रहांगे शानी तेरी शान दी मौत प्यासी होगी अज तेरी जान दी सूरम्या मौत प्यासी होगी अज तेरी जान दी ओ मौत प्यासी होगी अज तेरी जान दी साडे कौम दे तड़के दरनैल सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब उन्हां वालों बहुत सारी आशीर्वाद यादविंदर सिंह भागीवांदर सरदार कुलदीप सिंह जी भागोके साहब अते जथेदार गुरसेख संजवारके साहब सारिਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ आओ प्रधान साहब ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ समाप्ति करांगे सारी संगत जकारा छड्डो जी दोवें हथ खड़े करके बोले सो निहाल बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है सरदार दर्शन सिंह
ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਓ, ਛਕ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਦਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁੱਸਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਓ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੜਬਾ, ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਮੂਮ, ਸੰਘੇੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਪਿੰਡ ਛੀਨੀਵਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਘ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰੂਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਜਾ ਆਏ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਬੋਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸੀ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी दे विच इकत्तर शहीद दीप सिंह सिद्धू जी दी लामबंदी करनी शुरू कीती सी। उन्हां ने नौजवानी दे विच एक बहुत बड़ी चेतनता पैदा कर दिती सी। अज भी साडी कौम नूं बहुत लोड़ है उन्हां दी सोच दे उत्ते चलण दी। उन्हां दी सोच हर घर दे विच पैदा होनी चाहिदी है। बेशक अज शहीद दीप सिंह सिद्धू साडे विच शारीरिक तौर ते नहीं रहे, पर उन्हां दी सोच नूं अगे वधाउण दी जिम्मेवारी हुण हर एक सिख नौजवान दी होनी चाहिदी है। अज स्टेट दी बहुत वड्डी मार साडे उत्ते पै रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां होईयां बेअदबियां, जिस दे इंसाफ लई सिख कौम लंबे समय तो जद्दोजहद कर रही है, पर हजे तक सानू इंसाफ दी कोई चिन्ह, इंसाफ दा कोई सानू नहीं मिल रहा। बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबियां दे दोषियां नू जानबूझ के स्टेट जेड़ी है उन्हां नू सरवा के जे ओ पैरोल ते उन्हां नू छुट्टियां दे रही है और सानू चढ़ा रही है। अज पानियां दे मसले जानबूझ के स्टेट उभार रही है और ये सब कुछ बहुत सोच समझ के हो रहा है। अज स्टेट जानदी सी कि जेकर सरदार संदीप सिंह सिद्धू वो अज जे इत्थे हुंदे तां उन्हां ने एक बहुत बड़ी लामबंदी कर लेनी सी और अज साडे इन्हां मसलियां दे और जो साडे उत्ते जुल्म हो रहा है उसनू अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते वो बहुत बड़ी तादाद दे विच बहुत बड़ी लामबंदी करके उभार रहे सी। अज सानू यही जरूरत है कि हर नौजवान अपने उत्ते हो रहे जुल्म दा एहसास करे। अज सानू एहसास करना होगा कि सानू इस मुल्क दे अंदर बराबर दे शहरी नहीं मन्निया जा रहा। ये साडे नाल बरतारा पहला भी होया और अज भी हो रहा है। कुछ समा पहला आप जी ने किसानी अंदोलन दे विच ये देखिया है कि किस तरह सानू उथे निशान साहब चलाउण तो बाद टारगेट किया गया। ओही स्टेट जेकर चीन दे बार्डर दे उत्ते साडी खालसा फौज उथे यह निशान साहब चलाउंदी है तां ये स्टेट सानू फकर कहंदी है और साडा मान और साडे जयकारे उथे बुलाए जांदे आ। लेकिन यही स्टेट जे असी सिख अपने हक दे लई अपनी मर्जी दे लई लाल किले ते जे एक केसरी निशान साहब चला दिन्ने आ तां सानू किस तरह टारगेट किया जाता है, किस तरह दे गद्दारी दे तगमे दिते जाते हैं, असीं आप देखिया है। ये रिश्ता ओही रिश्ता है जिद्दां एक मालक और नौकर दा हुंदा है। अज ये स्टेट सानू एक नौकर दे रिश्ते वांगू रख रही है। जेकर नौकर मालक दी गड्डी चलाउंदा है, मालक दे कहण ते चलाउंदा है तां सब कुछ ठीक है। लेकिन जे वो नौकर अपनी मर्जी दे नाल गड्डी चलाउंदा है तां मालक उसनू डांटदा है, उसनू बदनाम करदा है, उसनू गद्दार कहंदा है। अज यही कुछ साडे नाल हो रहा है। सो मेरी नौजवान समूचे देश विदेश विच वसदे सिख नौजवानां नू ये बेनती है कि हुण साडा इस सब दा फर्ज बनदा है कि असीं सरदार सिमरनजीत सिंह मान जिन्हां दी सोच नू साडे शहीद दीप सिंह सिद्धू ने बाखूबी पहचान लिया सी। उन्हां दी सोच सी कि असीं एक बड़ी लामबंदी करिए। असीं हुण निक्के मोटे झगड़े छड्ड के होर बेलोड़ियां सियासतां छड्ड के असल सियासत जो सानू
ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਉਹ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹਿਲਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਦਾਲ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਤਰਾਣਾ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਾਮ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ ਮੰਜਾਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਜਪੁਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਮਣੇ ਤੋਂ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਬਾੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਪੇਰਿਓ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੋਈ, ਚੀਨ 'ਚ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਸਪੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤਬਕਾ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਰਗ
ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਦੇਰ ਕਾਦੀ ਆ? ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਚਣਾ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ? ਸੋਚੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਉਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਉਹ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਪਈਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਬਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚੋ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਰਾ 378 ਟੁੱਟੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਲੀ ਹੋਣਾ। ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆ 2% ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੋ, ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਣਾ। ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੈਵਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਦਲ ਦੂਹਾ, ਮੌਲ ਸਿੰਘ ਟਿੱਪੀ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਬੇਜਰ ਸਿੰਘ,
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਚੈਨਲਸ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਚੈਨਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਗਰਮਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਕਾਰੇ ਨਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਛੱਜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਦੇ ਕੋਠੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮੈਂ ਲੂਣ ਛਕਿਆ।
ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਦਾ ਨੂਨ ਖਾਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਜੇ ਢਾਬਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਢਾਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਮਰਾਹਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ MP ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। RNAW, ਰॉ, IB, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਪੀਸ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਫੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਫੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗੀ ਹਮਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 1-to-1 ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ ਆਪ ਦੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ MP ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
कि जंग के माहौल च साडे बच्चे सरकार दी ते एजेंसियां दी नाकामी करके फसे हैं, ओदा भी अंजाम इन्हां ते लाउण दी कोशिश करते हैं कि देखो सरदार सिमरनजीत सिंह मान किहो जिहा भड़काऊ बयान दे रहा। दूजा सत्कारयोग जिहड़े साडे MP साहब हैगे हैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ MP ਤੇ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਲੂਣ ਖਾਦਾ ਤੇ ਢਾਬਾ ਕੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਾਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਤੇ ਕਦੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਤੇ ਕਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਓ ਤੇ ਬਿਆਨ ਠੋਕਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕਸ ਕਰੋ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਯੂਕਰੇਨ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯੂਕਰੇਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੋਰਡਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਠੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਕਾਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ? ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ कांग्रेस के एमपी हैं, कांग्रेस के प्रधान राहुल गांधी जी ने आपका बयान साफ करता है। उन्होंने पूछा कि की है सरकार का इवैक्यूएशन प्लान। औजला साहब नूं नहीं सूझ आउंदी कि की प्लान है सरकार का, की कर रहे ने, की इन्हां दा स्टैंड है, किहदे नाल खड़े हैं, ये क्यों नहीं पूछते? इन्हां नूं पता है कि ये सारे बंदे सियासी व्यापार करके आपदे निजी जेबा भर भर के ईडी कोले एजेंसियां कोले इन्हां दे केस पे हुए हैं। एक कुछ उन्हां दे खिलाफ नहीं बोलणगे, जंग छिड़ जूगा। जंग छिड़न तो बाद कह देंगे कि सरदार सिमरनजीत सिंह मान अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अंत विच मैं तुहानूं दसना चाहुंदा साडा सारे समाज नाल बहुत प्यार है, हिंदुआं नाल बहुत प्यार है, मुसलमानां नाल बहुत प्यार है, ईसाइयां नाल, रंगरेटियां नाल, सारियां नाल बहुत प्यार है। ते जे इहो जे भड़काऊ बयान दे के तुसी कोशिश करोगे कि हिंदू समाज एक पासे हो जाए, बाकी समाज एक पासे हो जाए, अज दा नौजवान जागरूक हैगा। ते मेरे शब्दां बाद मेरी सारियां नूं बेनती है कि हाथ खड़े करके एक नारा जरूर छड्डियो, क्योंकि ये तुसी पेश करना सरकारां नूं कि तुसी जागरूक हो, तुहानूं पता है किथे की चल रहा ते यह जबर जुल्म खिलाफ ये सारा जिहड़ा इन्हां दा एक प्रोग्राम हैगा किवें किन्नू इस पासे करना उस पासे करना, उहदे खिलाफ तुसी जागरूक होकर लड़ाई लड़ोगे। इन्हां ही शब्दां नाल मैं सारियां नूं फिर तो जी आखदा फतेह अर्ज करदा जोरदार हाथ खड़ा करके, हाथ खड़े करके जकारा छड़ियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है गोबिंद सिंह जी का। मैं धन्यवाद करता मनिंदरपाल सिंह, उदयकरण, सुखमंदर सिंह, मिश्रीवाड़ा, गुरमीत सिंह सर्कल, गुरुहर सहाय, गुरचरण सिंह, उपजिंदर सिंह खालसा, सुखदेव सिंह खालसा, परमजीत सिंह रिंका, खन्ने दे प्रधान पिंड गैरां दी समुची संगत, डॉक्टर जीत सिंह, डॉक्टर निर्भय सिंह, गुरचरण सिंह जखेपल, जथेदार धर्मकोट, सुखविंदर सिंह, बलविंदर सिंह कराचों, लखवीर सिंह सोमटी साहब, निहंग सिंह साहबान, एडवोकेट सिमरनजीत सिंह, हर्षविंदर सिंह, कुशलपाल सिंह जी मान, बलजिंदर सिंह जी रसोई, हल्का अमरगढ़ की संगत, नगर उदय चौके की संगत, पिंड सौकरा की संगत, साधु सिंह पधेर, हरबंस सिंह हंसा, उम्मीदवार भदौड़ सिंह शहबाज सिंह दसका साहब, हरपाल सिंह सिंहपुरा, समुचा नौजवान वर्ग वड्डी गिनती च, हरप्रीत सिंह यूथ आगू, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बुलारिਆਂ ਦੇ चरणों च बेनती करदा कि घड़ी ने मेरा लिहाज नहीं करना, उन्हें पिछे नूं नहीं तुरना। ਜਿਹੜੀ ਤੋਰੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੂਗਾ मतलब कि वो लीडर नहीं है, उन्होंने अपनी गल सीमित गल समझ करनी नहीं आती, वो इधर उधर दी गल्लां करके वो गल करना चाहता। सो हुण मैं बेनती करदा सरदार इमान सिंह जी मान ਜਿਹੜੇ कि साडे यूथ के सरप्रस्त ने, उन्होंने तो पहला एक मिनट जी, उन्होंने तो पहला सरदार अमृतपाल सिंह जी छंदरा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दी, उदों अपने दिमाग विच इक्को एक लैन चलदी हुंदी आ, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है।
शस्त्र के अधीन है राज। जदों मान साहब ने किरपान की गल की ते इन्हां सेंटर दीयां सरकारां ने, सेंटर वालों चलदियां सरकारां ने मान साहब ते इल्जाम लाए बई मान साहब ने किहड़ा किरपान नाल गदका खेडना सी। साडे भरा दीप सिंह ने, संदीप सिंह ने अज साडी नौजवानी नूं ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਆ। पर साडे भरा ने आके इत्थे लोकां नूं दस्सिया बई जेड़ी एक पासे झाड़ू फड़ के किरपान फड़ के भी सानू गुरु साहब की दे के गए ते साडे लोकां नूं समझ आया, साडी नौजवानी नूं समझ आया ते साडी सरकारां नूं भी समझ आ गया बई ये जिहड़ा 3 दिन दे विच सारा पासा पलट सकदा जे आउण वाले 5 साल इस पार्टी नाल ला गया ते इह जिहड़ी कौम दी जिहड़ी पार्टी आ आने वाले टाइम दे विच चारों पासे गुंजूगी। इस करके इन्हां जिहड़ियां सेंटर दीयां पार्टियां ने इन्हां ने साडे भरा नूं जिहड़ा 2 दिन लई इत्थों गया उहनूं वापस मुड़ना दिता। मैं जदों इस परिवार दे विचों, शहीद परिवार दे विचों वड्डा होया तां मैनूं बड़ियां पार्टियां सामने विखियां पर मैनूं इक्को एक पार्टी श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ मैं तुहानू इको एक गल कहूंगा सारे यूथ नू, आपां हर एक बार इत्थे प्रोग्रामां दे विच आउंदे आ, आपां कहने आ भी सानू कोई राह नहीं विखदा ते आपां कहने सी हुण तक बई साडी कौम कोल कोई लीडर नहीं हैगा। साडे कोल लीडर पिछले 38 साल तो संतां तो बाद हैगा सी पर इन्हां सरकारां ने सानू विखण नहीं दिता। इन्हां सरकारां ने सानू कदे देखण नहीं दिता भी ये भी साडा एक लीडर है भी जिहड़ा कौम लई अपनी नौजवानी लई हमेशा खड़ा रहिंदा है, तत्व खड़े रहिंदे आ, नौजवानी दे पिछे खड़े रहिंदे आ। मान साहब ने जदों 26 दे विच नौजवानां दे जदों दीप सिद्धू ते लखा सिधाना ते होर नौजवानां ते इल्जाम लाए गए भी यह गदार ने, मान साहब ने उदों भी साथ दिता। जदों ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदू परिवारों के मंदिर दे विचों मूर्तियां ढा के सुट्टियां गईयां, मान साहब ने उस परिवारों का भी साथ दिता। ते जदों जम्मू कश्मीर ते धारा 370 तोड़ी गई ते मान साहब उत्थे भी जाके उन्हां मुसलमान भरावां नाल खड़े। पर साडे पंजाब दे लोकां दे अगे एक पट्टी ला रखी है बई साडे कोल कोई लीडर नहीं हैगा, लीडर साडे सामने सी पर साडा भरा दीप सिद्धू वो अपना बार गया पर वो साडी कौम नूं एक बार फिर जगा गया। उन्हें साडी कौम नूं दस्सिया बई साडे कोल लीडर हैगा। आखिरी टाइम होने इस लीडर की पछाण भी की ते उस पार्टी का साथ भी दिता। हुण साडे फिर कहंदे आ बई साडे कोल कोई राह नहीं हैगा भी हुण की सानूं वेह होनी चाहिए, की सानूं करना चाहिए। मैं तुहानूं कहना चाहुंदा मैं अपने फादर साहब का संस्कार वीडियो देखदा हुंदा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛੰਦੜਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਆ। ਆ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਲਿਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ 700 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਜਾਗੀ, ਉਹ ਦੀਪ ਵੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 10-10 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆਪ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਣਨ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗੂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਜਾਗਣਗੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉੱਠੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਹਮਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚ ਸਕੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਚੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਿੰਦੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਣਕ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੂਵਾਸ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਜੀਠਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। परम सत्कारयोग बरगाड़ी पहुंची गुरु की दर्द रखती हुई संगत निमृता सहित फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 7 साल बीत गए हैं। इत्थे गुरु साहब दे अंग पाड़ के साड़ के गंदियां नालियां रूड़ियां च सुट के ते संगतां दे शहादतां लैके सानू वढ़ के मार के अज भी असीं मजबूर हैं कि एक शहीद दे भोग ते सर संदीप सिंह दे भोग ते असीं उत्थे जेहड़ी कोट आसरे दे विच अरदास कीती कि इस सिंह नूं आप चरनां च निवास बख्शी। उस गुरु साहब दे पाड़े होए साड़े होए अंग ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਦਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੁਕਰਾਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੂਤ ਨੇ ਆ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, क्यों खड़े हैं गुरु के साथ? क्योंकि छेवें पातशाह के सपूत बाबा बकाला गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने उठ के और जम्मू तो आए हिंदू ब्राह्मण भरावां दे गल दे मगर दिल्ली दे तख्त लाल किते जिथे जाके काजी ने लाल किले तो फतवा दिता कि इन्हां दा सीस वड्ढिया जाए, उथे सीस नहीं झुकाया। मनुखता दे प्रति उन्होंने स्टैंड लेके अपना सीस गवाता, पर मनुखता दी गल छड्डी नहीं। साध संगत जी, इस करके असी खड़े हैं कि उन्हां दे सपूत गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ने 2 सपूत चमकौर च, 2 फतेहगढ़ साहब दी धरती ते, अपनी माता फतेहगढ़ साहब दी धरती ते जिथे दास नूं ये मिलिया कि उत्थे इलेक्शन च खड़ सके। साध संगत जी, उत्थे सरबंस दान करता, फिर कहंदे मेरा क्या गया जब जीवित है हजारों। इस करके असी ये गुरु मगर खड़े हैं जेड़े अज दे औजले मन्ने मुन्ने जेड़े उठ के कहंदे हैं कि असी यूक्रेन दे हक तो क्यों खड़ीए, और असी राजीव गांधी दे टट्टू नहीं हैगे। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। असी अज भी जूंदे ओ गुरु तेग बहादुर साहब दे वारिस हैं, जेड़ा देखदा कि यूक्रेन दे विच जुल्म होया ते ओ जुल्म दे बरखिलाफ खड़ना ए गुरु की कौम का फर्ज है। जिस करके सर सिमरनजीत सिंह मान ने कहा ओ गुरु के सिक्को उन्हां नाल खड़ो जिन्हां ने उरे उत्सव उन्हां दा डिफेंस मिनिस्टर भेज के इंदिरा गांधी तो हरमंदिर साहब दे उत्ते अटैक कीते सी। असी राजीव गांधी दे पाले होए कुत्ते नहीं है, असी गुरु के सिख हैं। जिस करके होरां दे हक्कां दे उत्ते असी उत्थे पहरा। साध संगत जी, बहुत हो गया। जेड़ी संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस धरती दे उत्ते सिंह सभा लहर ने उठ के स्थापित की, ओनू भारत दी एशिया दी सब तो पहली जमहूरियत पसंद एक संस्था बना के इलेक्शनां राही गुरु घरां दे प्रबंध कीते हैं। ते साध संगत जी, तुसी देखो ये देश ने साडा की हाल कीता है। 11 साल तो उत्ते सितंबर 18 नू साडे चोण होए सीगे ते साध संगत जी उस तो बाद जमहूरियत कांड करके आज एसजीपीसी अपने 328 स्वरूप गवाई बैठी है। गुरुद्वारा और जब गुरु ही नहीं रह गया किहड़े द्वार दी तुसी प्रबंध की माठी बैठे हो, पीटीसी तो पैसे कमाते हो, गुरु घरां ते कब्जे कीते हुए लंगरां ते तुसी हैप्पी बर्थडे प्रकाश सिंह दे मनाउंदे हो, और तुहाडे च रह की गया साडी जमहूरियत बंद करके तुसी अपने ऐशो-आराम दी जिंदगी इत्थे बतीत करदे हो। ये कोई इंसाफ है? ये देश ने लगातार साडे गुरु दा अपमान कीता है। सानू चिट्टी सिंहपुरा च मारिया, होंद चल्लड़ च मारिया, 1984 च मारिया। दसो केड़ा ओ जालिम जिन्हें खालरा साहब मारे, जिन्हें साडा शिकार खेडिया, सुमेध सैनी ने कीता। ए देश ने ओ कानून उन्हां ते किथे लागू करदा है, किथे उन्हां नूं फड़िया, किथे इंसाफ सानू मिलिया। साडे नौजवानां नूं नीहां दे केसां दे विच युआपा ला के बार-बार तसीहे तशद्दद नाल जिवें संदीप सिंह दे उत्ते कीता होया, बार-बार सानू फड़दे हो। और ये मुल्क है कोई, इस च कोई इंसाफ है? असी तां खड़े हैं गुरु ग्रंथ साहब नाल, जिन्हां दे हक ते असी अज भी आवाज बुलंद करदे हैं। असी उन्हां नाल खड़े हैं
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਟੱਟੂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੱਟੂ, LK ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਦੁਰਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਐਤਕਾਂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਅਪੇਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਰਹਿੰਦ, ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਰਹਿੰਦ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਖਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਮਦੋਟ, ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ UK, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ UK, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਿਉਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਲਾਹੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤਿਹਾੜ ਤੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। 26 ਸਾਲ, 32 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮਝ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸੀਮਤ ਸਮਝ ਰਹਿ ਕੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ
ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾੜ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਂਕ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇਗਾ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਗੋ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਗਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਧੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਧੂਰੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੇਦਨੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਰੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਖਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ,
ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਚੈਨਲਸ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਚੈਨਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਚਾਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੀ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਢਾਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਮਰਾਹਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ MP ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। RNAW, RAW, IB, ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਪੀਸ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੀਸ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਫੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਫੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗੀ ਹਮਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 1-to-1 ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਆਪਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ ਆਪਦੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ MP ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ MP ਤੇ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਲੂਣ ਖਾਦਾ ਤੇ ਢਾਬਾ ਕੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਾਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਤੇ ਕਦੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਤੇ ਕਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਓ ਤੇ ਬਿਆਨ में दे दो, फिर कभी फिर अगला नवा मसला होता है, फिर ओदे ते नवा बयान दे दो, फिर और कोई मसला होता है ओदे ते टिप्पणी कर दो ते ओ सारे बयानों दा ग्राउंड ते आके कोई अमल ना करो। ये संगत सारी जानती है कि झूठ कौन मारदा है, सच कौन बोलता है। मैं मन्ना साहब नूं बेनती करना चाहता, मन्ना साहब जे स्टेज की तुहानू आवाज सुनती होए तुसी साडे नाल टेबल टॉक्स करो, टेबल ते आके बैठो, दसो कि किहड़े सिद्धांत हैगे आ तुहाडे, किहड़े तुहाडे विचारधारावां हैगियां जिहदे ते आपां इकट्ठे होके काम कर सकीए ते ग्राउंड ते ओह काम करिए। आपां कोई लड़ाई नहीं करना है उन्हां नाल, पर उन्हां दे झूठ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਯੂਕਰੇਨ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯੂਕਰੇਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੋਰਡਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਠੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਕਾਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ कांग्रेस के एमपी है, कांग्रेस के प्रधान राहुल गांधी जी ने आपका बयान साफ करता है। उन्होंने पूछा कि की है सरकार का इवैक्यूएशन प्लान। औजला साहब नूं नहीं सूझ आउंदी कि की प्लान है सरकार का, की कर रहे ने, की इन्हां दा स्टैंड है, किहदे नाल खड़े हैं, ये क्यों नहीं पूछते। इन्हां नूं पता है कि ये सारे बंदे सियासी व्यापार करके आपने निजी जेबा भर के ईडी कोले, एजेंसियां कोले इन्हां दे केस पे हुए हैं। एक कुछ उन्हां दे खिलाफ नहीं बोलणगे, जंग छिड़ जूगा। जंग छिड़न तो बाद कह देंगे कि सरदार सिमरनजीत सिंह मान
ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜੋਰ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਦੇਕਰਨ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਰੀਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਪਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕਾ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਧਰਮਕੋਟ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੋਈ, ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਗਰ ਉਦੇ ਚੌਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪਿੰਡ ਸੌਕਰਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੰਸਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਲੌੜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਸਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਆਗੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੋਰੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੂਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਬਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਬਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਮੱਚਦੇ ਸੇਵੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਰੀ ਹੋਈ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਭਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਤਾਰ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਥ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਝੂਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਥ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲਖੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰੁਤਬਾ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਨੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇ ਛੇੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਲਖੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਦਿਓਗੇ ਕੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਦਿਓਗੇ ਕੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ KPS ਗਿੱਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਵੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
क्यों खड़े हैं गुरु के साथ? क्योंकि 6वें पातशाह दे सपूत बाबा बकाला गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने उठ के ਉਹ जम्मू तो आए हिंदू ब्राह्मण ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਲਾਲ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗਵਾਤਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੂਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਸਪੂਤ ਚਮਕੌਰ 'ਚ, 2 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਜੀਵਤ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਔਜਲੇ ਮੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖੜੀਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟੱਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜਨਾ ਇਹ गुरु की कौम का फर्ज है। जिस करके सर सिमरनजीत सिंह मान ने कहा गुरु के सिखो उन्हां नाल खड़ो, जिन्हां ने उरे उत्सव दा डिफेंस मिनिस्टर भेज के इंदिरा गांधी तो हरमंदिर साहब दे उत्ते अटैक कीते सी। असी राजीव गांधी दे पाले होए कुत्ते नहीं है, असी गुरु के सिख हैं। जिस करके होरां दे हक्कां दे उत्ते असी पैरा। साध संगत जी, बहुत हो गया। जेड़ी संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस धरती दे उत्ते सिंह सभा लहर ने उठ के स्थापित की, ओनू भारत दी एशिया दी सब तो पहली जमहूरियत पसंद एक संस्था बना के इलेक्शन रही गुरु घरां दे प्रबंध कीते हैं। ते साध संगत जी, तुसी देखो ये देश ने साडा की हाल कीता है। 11 साल तो उत्ते सितंबर 18 नूं साडे चोण होए सीगे ते साध संगत जी उस तो बाद जमहूरियत कांड करके आज एसजीपीसी अपने 328 रूप गवाई बैठी है। गुरुद्वारा और जब गुरु ही नहीं रह गया केड़े द्वारा दी तुसी प्रबंध की माठी बैठे हो, पीटीसी तो कमाते हो, गुरु घरां ते कब्जे कीते हुए लंगरां ते तुसी हैप्पी बर्थडे प्रकाश सिंगर मनाउंदे हो, और तुहाडे च रह की गया साडी जमहूरियत भंग करके तुसी अपने ऐशो-आराम दी जिंदगी इत्थे बतीत करदे हो। ये कोई इंसाफ है? ये देश ने लगातार साडे गुरु दा अपमान कीता है। सानू चिट्टी ਸਿੰਘਪੁਰਾ च मारिया, होंद ਚੱਲਰ च मारिया, 1984 च मारिया। दसो केड़ा ओ जालिम जिन्हें खालरा साहब मारे, जिन्हें साडा शिकार खेडिया, सुमेध सैनी ने कीता। ए देश ने ओ कानून उन्हां ते किथे लागू करदा है? किथे उन्हां नूं फड़िया? किथे इंसाफ सानू मिलिया? साडे नौजवानां नूं नीहां दे केसां दे विच युआपा ला के बार-बार तसीहे तशद्दद नाल जिवें संदीप सिंह दे उत्ते कीता होया, बार-बार सानू फड़दे हो। और ये मुल्क है कोई? इस च कोई इंसाफ है? असी तां खड़े हैं गुरु ग्रंथ साहब नाल, जिन्हां दे हक ते असी अज भी आवाज बुलंद करदे हैं। असी उन्हां नाल खड़े हैं
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਟੱਟੂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੱਟੂ, ਐਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਦੁਰਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਐਤਕਾਂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਾਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਅਪੇਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ।